सौखी सी दुनिया अरबपति हो के भी रात को रो के पैदी है गज के अख पैसा किसी को सुखी नहीं कर सकता जी। ते जेड़े मान सम्मान मेरा गुरु देता है वो जान तो मगरों भी लोग चेते करते ने कि फलाने नगर में ये रूह हुंदी सी जिन्हें नेक कमाई की थी किसी को लुट के नहीं खाता नेक कमाई नाल बुलंदियां नूं छू गया गज के आखो सतनाम। सतगुरु जी के प्यार विच अज अपने सारे दे सिर झुके ने ते मैं कर जाना है समय बेटा है रात नूं रो के पिंजे ने रब्बा ऐ जी अल्लाह नूं मैनूं सुरत पिता अज गुरु नानक दे चरणों विच वंदी ते गुर सिखो जिस दाते दी गोद विच बाबे हरदास ने लिखा भी पुत का दिल बदला किते कलाकार पुरख का स्नेह तेरी माता ने मांगया मैं तेनू मां बन के पा लवा पा के पाऊ तड़के स्नान कराना रोटी खवानी स्कूल भेजना हो गया ये साडे परिवार में भी वरती मैं सुना नहीं लिया वो समा दिखाने की कोशिश करांगा जिन्होंने बाबा कबीर अर्थी निकली ना चार गांधी चल के भरा तुर पाए साडे नाल भी वापरी भाई देखा जी श्री के कबीले ने अंग रसमान भाई स्नान हुए अर्थी उठी जदों अर्थी शमशान घाट वाल गई ना जी बापू की उंगल फड़ के पुत तुरया जाता जदों सियाने सज्जना ने अंगीठा चुनिया ऊपर माता का शरीर रखिया ते भाई जेठा जी कोल खड़े सेवे दियां लपटा वेंदे रहे। गुर सिखो इत्थे ओ बाप भी ने जिन्हां ने अपनी बापू ने ये नहीं पता पहला माई ने जाना कि भाई ने जाना ये परमात्मा के रंग नहीं। मैं गल फैसले पे लियानी चाहती इको फैसला जिंदगी के मौत का जी जेड़ा खुद करतार करता नहीं सारे सूझवान सज्जन बुजुर्ग जज साहबान सरपंच साहबान ने जिन्हें उन्होंने कहता फैसले हो जाते जिन्हों लोगों ने मेहने मारे ना भी मां भी तुर गई तो प्यो भी तुर गया हुण खाऊगा की वो गुरु अमरदास के चरणा च आ गया तो गुरु रामदास बन गया रज के आखो सतनाम। जिसके सिर ऊपर जब गुरु कृपा करे उदों अखां दे अथरू हजूर अज भी साफ कर दे तन कलगीधर महाराज के दरबार जागी प्रभ आ गए अरदास एक पंक्ति परिवार ने ब्लॉक किया बाबा मोती राम बाबे मोती राम के दिल में दर्द उठा साहबजादियां का दर्द मिटाने वास्ते अपना पुत भैनों ओनू वेदी पढ़वा लिया बाबा मोती राम ने बच्चों दुध पिया जेड़ा गंगू गुरमुखो 19-20 साल इस घर का नूर खांदा रहा साहबजादियां खड़ाउंदा रहा मां गुजरी के चरणों में सीस नवाउण वाला गंगू चंद मोहरा ते बेईमान हो गया ते मां दे पोतियां नूं मरिंडे ठाणे फड़ाया गज के आखो सतनाम। मैं बार बार कहूंगा जी कपड़ा तन ढक सकता कपड़ा मन की माड़ी करतूत नहीं ढक अज 26-27 साल हो गए दास नूं दुनिया च विचरदियां मैं बहुत लोग वेखे ने जिन्हां दे कपड़े तो विशवेश पिता वाले ने करना बाल बच्चों जिम्मेवारियां निभाउणियां पर किसी ना गदारी नहीं करनी किसी गरीब का गल नहीं टुटना जिहदे नाल तुरना ओहदा सवार के मुड़ना
दुख मनाने वाले अज भी है, चिड़ कर नहीं कर पा जिदा मन उखड़ता यार उन्हें चिड़ करनी करना है। जिन्होंने अज भी पता महाराज तेरे हुक्म को बिना साडे परिवार का जी जा नहीं सी सकता, उन्हें अज भी सिर नीवा करना जो दिस भावे नानक वाहिगुरू मेरे इत्थे जो नहीं चलता। मेरे वीरो मत को समा बदल गया। हाँ मैं मानदा जी रहन सहन बदल गया। अगे काली और भी है, अज किसान भी है, दुकानदार भी है। जी दिल्ली में 2 रुपये का पानी का गिलास से दुधा के टैक्स खड़े 10 के उत्थे 80 साल के बुजुर्ग कले पै वेखते मैं उत्थे भी जिक्र किया कल की मारिया तेरी गंद का खून अज भी सिखा चलता अज भी है। की कहना कोई 100 मगरे किरत न हो, की कहना सारे जग कल्याण च कोई एक बेईमान हो, वखरी गल है जी। अरबां खरबां दुनिया अज भी गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में झुकदी है, उन्होंने साह रग विचों आवाज आती है केड़ी हुक्म ना कहा हुक्म ही होवन जी हुक्म मिले ना बोर्ड बोलता ना कोई पत्थर का टुकड़ा बोलता। गुर सिखो वो जीव सड़ क्यों नहीं जाती जेडे आंदे ने गुरु बोलता नहीं। बापू तो अज भी बोलता है पर ढीठ बंदा प्यो की गल सुननी नहीं चाहता। हजूर ने बोले वरते ने हुक्म अंदर सब बाहर हुक्म ना कोई। सारी जिंदगी बंदे को घर बना नहीं तो जाती मान की रफा मेरी गोद एक नपुती फिरती कोई मान कहने वाला जेडे बिकनी ना तो मां रात को रो के बैठी पर सच करके जानो जिन्हों पुत्तां धीआं नूं छड्ड के मावां तुर जांदियां ने तो सबर के पुट किवें गुरु के आसरे ना भर लईए। तन मेरी पीर के मालक जिन्हों ने रब तो एक धी उस वेले मंगी जदों धीआं नूं पत्थर का टुकड़ा कहिंदे सी वधाई तां दूर की गल अज देखो धीआं दे पेरवें धीआं दे जन्म दिन लोहड़ियां पैंदियां ने। जिमें जिमें गुरमुख का ज्ञान और साडे दुनियावी पढ़ाइयां उचेरियां ने उवें उवें बंदे की सोच ऊपर चली है। अगे पिछे जाओ शीश गंज में जब सनहरी झुलदा अद्धा किलोमीटर लाल किला मूहरे है उत्थे हुकूमत का झंडा झुलदा वो झंडे बदलते रहणगे पर जिथे साडा पहुंचया जी 2-2 2.5 घंटे से एक दूसरे की निंदा के नालने और माड़े और चंगा यार इतने कोई भी नहीं मापिया का पुत सिर कर जाती है। एक बाणी की टोक सानू जेडे कहते बाणी नहीं बोलती समझ नहीं आती बाणी की एक टोक बोलती है। एक बाणी का पहुंचन आ गया केवल सचियारा होइए पहुंचन सचियार किवें मगली मार के चक्कर एक नहीं बढ़नी एक सवाल मगली उत्तर भी पुत कि चक्कर ना पै जी उन्हें भी मिलता करना जो तभी तभी तो कहना हो तेरा किया अपने वर्गा होगा कि कहना तेरे बच्चे मर जानो या गडाउना तेरा कख ना रहे तू मैनू सेक देना। गुर सिखो जदों मैं कागे की हिक तो अखर बुलाए ना वो अखर कह रहे सन
भाई साहब जी, मां बच्चे तो कुछ नहीं लुकाउंदी ते कलगी वाला मापे बन के अपने पंथ तो एक चीज लुको के लै गया। मेरे ख्याल बार बार एक गल आवे कि पुत बार गया, सब घर घाट ला गया दाह ते। जे पौंटों तुरिया तो शरीर च पौंटे नहीं मुड़िया, जे पटने तुरिया तो शरीर च पटना सब नहीं मुड़िया, जे आनंदपुर तुरिया तो शरीर में आनंदपुर नहीं मुड़िया। किहड़ी चीज यार दुनिया की जिहड़ा बापू बच्चों को लुको के लै गया ते फिर उस्ताद की खाधी मार चेते आ गई। जे कलगी वाला लुको के लै गया तो अखां दे हंझू लुको के लै गया। मेरे वीरो, जदों कोई दर्द आउंदा ना ते अख वीर के भरदी है, पर धन दशमेश पिता, धन दशमेश पिता अज तेरे आसरे बराट परिवार 8-9 रोज दिन हो गए। जदों मन भरदा है ना तेरे वाल निगाह टका लेंदा है, तेरे वाल सुरत जोड़ लेंदा। वाहिगुरू आ मेरे भैन भरा सज्जियां खब्बियां बाहां मित्र दोस्त बन के आए ने। जे कलगी वाले ने नहीं डिगण दिता तो अख चो हंजू नहीं डिगण दिता, गज के वो इतिहास नहीं हो सकता। खालसा दूजी गल, मैं बिल्कुल खेत भाषा तां वरतदा जी, सिख पानी बिना दुध च डबो दो, दुध बिगड़ जू, कोड़ा नहीं चिट्टा होना। उसे चौंके ना फड़ के अग फेर कर दो, कहना नहीं पैना ना लेके तुरिया। उन्हां दी केवल व्याख्या सेवक की अरदास करती। साफा मारे तो बिना मन नहीं मारी हुंदा जी। कोई कसूरवार बंदा हो गया तो कहने सिद्धे दे गल साफा है। जदों चवर करना तां भी नीवा हो के करी ते नीवियां दे गलां विच साफे हुंदे हैं। गज के आखो सतवाज। मेरे सरकार जो भाई साहब उन्होंने बाणी पढ़ी तो करके बाणी का सिमरन होया। गुरु के सिखो प्यार पूजन जो है, पर किसी नूं चवर ते छतर झुलदा वेख्या जी मापिਆਂ तो बिना। पर मां वर्गा रिश्ता है नहीं। गज के आखो सतनाम। जेड़ी गल धी किसे कोले नहीं कर सकती वो मां कोले के काम करना पैना। गज के आखो सतनाम। इको गल मैं कह रहा सी, पीला ते फर्क कोट में पिया ते मां दे शब्द उत्ते ने। बच्चे की आवाज सी, पुत मैं तेरा मुंह सुकिया नहीं देख सकती, मैं साल लवांगी पर कल का सूरज चढ़न तक तेरे बुल गिले करी जाऊंगा। जिके आखो इतने बस नहीं सिखो। अरदास अगे करनी है। भाई साहब भी कहना है, जिन्ना मावा ने पुत नंगे लेखिया ते टकाई, गोदी तो खिंचा, हवा च चलाना मारिया। जब पुत थले आया तो जालम ने बरसा खड़ा करता। खालसा जी जिन्हें फुल सूई बिच भी लंघदा ना सिखो। मां के सामने पुत बरसे भी लंघेगा। जिके आखो सतनाम। मुकदी गल कह के फतेह बुलावा जी। इतने बस नहीं, अगे भाई साहब ने कहना है, जिन्होंने जिगर दे टुकड़े करा के गलां च हाथ पाए ओ मां दुनिया छड़ के जाती है। पापी भर खशियार मूरे होया, गोदी को पुत खिंचा। गुरु के सिखो मां का कर्जा बच्चों को नहीं लेना। जिथे अपन इन रिश्ते बोलते हैं बहुत भुला हुई होंगे सी, बिल्कुल अनपढ़ा की तरह गुरमुखों ने आप जी ने साझ पाई। जिथे सरकार जो भैन जसवीर कौर धर्म पत्नी साडे सरकार जो सरदार प्रेमजीत सिंह जी बराड़, जिन्हों तो रब ने कुछ लुको के नहीं रखे। अज जनरल सकत्तर तक प्यार तुसी दिता है साडे भरा नूं वीरो, पर वो डूंगे जख्म जिहड़े तुसी अज मल मिलाउण वास्ते आए हो, मोढे नाल मोढा लाउण आए हो, उत्थे वीर सुखविंदर सिंह जी, साडी भैन नौ राणी कुलवीर कौर, उत्थे बेटी मनप्रीत कौर गिद्दड़बाहर, जिथे भाई सुखवंत सिंह जी किंगरा परिवार गुरमुखो, दूजी बेटी भैन अमनदीप कौर पिंड डोड़, और जिथे भाई जसविंदर सिंह जी गिल परिवार, समुचे रिश्तेदार तुसी भैन भाई अज नाता अंदर दियां आंदरां दी सांझ करते हुए 11 बजे तो चौंकड़े बजे है ते पौने 1 नूं सूइयां चल गईयां वीरो। पौने 2 घंटे हो गए तुहानूं महाराज दे चरनां बैठिया। इन्नी एकाग्रता इन्ना प्यार तुसी बराड़ परिवार लई दिल दीआं गहराइयां चों
असल सच्ची श्रद्धा पद लेके आयो। आओ 6 पौड़ियां का सिमरन अगे जिन्हें महाराज ने चाया जो ते सुभावे नानक वो करने पढ़े सी। सतगुर प्रसाद वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वाग श्री भगवती जी की पातशाही। दसवीं हरगोबिंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठे सब दुख जाए। सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां की जोत जुगो जुगा टल गति के विराजमान चवर तख्त दे मालिक शब्द गुरु गुरु चरण सजादियां 40 मुक्तियां हटना जपना तपना जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गुलाबी देख के अंगत कीता जिना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣ ਗਾਣੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाबे खालसा जी बोलो जी। नाम दाम श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चमकियां झंडे बुंगे दे सदा सहाय दातार जीओ गुरुद्वारा ननकाना साहिब। खालसा जी बखियो जी। नमाणियां दी मान नेताणियां दी तान योगियां दी ओर न्यासरे न्यासरे परिवार ने आप जी दे गुर शब्द दा ओट आसरा लैके कई दिनां तो अपने गृह विखे भुरकी पानी आए जन सगले चिंत मिटाए जे श्री सहज पाठ प्रकाश करा के अज अमृत वेले भोग पवाए पातशाह जी उपरंत बीबी जसवीर कौर दी अंतिम अरदास नूं मुख रखदे पातशाह जी दीवान सजे सजे जवाना पातशाह जीओ कथा कीर्तन गुरमत विचारा होना हन अनेक ही प्रकार दियां त्रुटियां रहदियां होंदियां जान बच्चे समझ के मुंह माफ कर देना पातशाह जीओ। पढ़ी सुनी गुरबाणी का भाव कथा कीर्तन का भाव परिवार की कीती हुई सेवा का भाव विछड़ी हुई आत्मा नूं बख्शिश करना पातशाह जी। विछड़ी हुई आत्मा नूं आप जी के चरण कमलों के विच निवास बख्शिश करना। पिछले परिवार नूं साथ संबंधियां नूं
ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੋਕਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਿਦਰਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਦੇਵ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋ ਪਈ ਹਾਰੇ ਸੁਦੇ ਸੁਦੇ ਨਿਗਟ ਲੋਕ ਨਤਰ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦਵਈ ਮਾਨਸ ਬਪਰਾ ਮੁਸਾ ਦੀਨੋ ਵਿੱਚ ਬਲਈਆ ਖਈ ਹੈਰੇ ਧਨਵੰਤਾ ਹਰ ਨਿਰਧਨ ਮਨ ਤਾਕੀ ਦਸੁਰਾਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਤ ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ ਸੋ ਘਰ ਤੇ ਵਸਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਢੁਕਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਲੁਕੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਲੁਕੋਏ, ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਗੱਗੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਅਖੀਰ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵਾਲੇ, ਤਰਸੇਮ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਹ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਗਮਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਾਂ ਮੇਘਰਾਜ ਲੱਲਾ ਜੀ ਤਰਕਸ਼ੀ ਲਾਗੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।
क्योंकि इन्हां दी सोच समाज सेवी है। वो सारू सोच है, उच्ची सुच्ची सोच के मालक होने करके इस परिवार का बहुत दूर दूर तक राबता बनया हुआ है, जो ज्ञानी इकबाल सिंह जी ने भी दसिया। सो मैं अपने वालों रोजाना स्पोक्समैन वालों भैन जसवीर कौर नूं शब्दां दे फुल भेंट करता होया वाहिगुरू दे चरनां च अरदास करना कि साडी भैन नूं अपने चरनां च निवास बख्शण, मगर परिवार नूं भाणा मनण दा बालों बख्शण। ते मैं दर्शन सिंह भट्टी नूं बेनती करां कि वो मंच ते आउण दी किरपालता करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी आज्ञा पई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखों को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। चबर सतर के मालक, कल युग के जहाज, 11 गुरु, 10 गुरुओं की आत्मक स्वरूप सर्वकला भरपूर शब्द गुरु आदि गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी के विच शोकग्रस्त साध संगत जी फतेह की सांस पावा। बनाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा। संगत के कोल भेंट करा। उस तो पहला मैं सुखविंदर जी को बेनती करांगा कि परिवार बारे कुछ दसना चाहते हैं। उस तो बाद मैं फिर महल के आवागा साध संगत जी और श्रद्धा के कोल भेंट करांगा। तो साथी जी को बेनती है कि वो महल के आउण और अपने विचार जोड़े है वो प्रगट करना परिवार प्रति। राजमान गुरु प्यारे साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा। मेरी रताई का नाम लिख लिया कितर सिंह। सो सारिया संगतां को दस गए हैं साढ़े साझे परिवार के विचों साझे कबीले के विचों जो एक होनहार इंसानियत के तौर पर साडे भरजाई जी बीबी जसवीर कौर जो कुछ टाइम ढिले हुए शरीर पक्षों सो जो प्रेमजीत सिंह दास को उन्होंने बिठाया कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। सो इन्होंने ऐसे टाइम अपने लड़के सुखविंदर सिंह जिन्होंने प्यार डब्बू सिंह भी कहते हैं इन्होंने फोन किया कि तुहाडी मम्मी कोई ढिली है तो जल्दी गड्डी लैके पहुंच। सो इन्होंने मैं भी तुरंत उत्थे पहुंचा है। इन्होंने गड्डी के विच बिठाई। सो वो आप चल के गड्डी के विच बैठे हैं। इन्होंने इतों सीधा मोगे कूच किया हार्ट सेंटर के अस्पताल के जिथे हार्ट सेंटर के 5 मैंटली डॉक्टर ने पूरी जदोजहद की अंत तक मेहनत की इन्होंने बचाने वास्ते। पर सच्चे पातशाह के भाने में कुछ होर मौजूद सी। सो उन्होंने हथों के विच ही इन्हों की मौत हो गई। सो बड़ा दुखदाई समय है। दसा लग्या बड़ा मन करता है। सो उन्होंने श्रद्धांजलि समागम होया। कई संस्थावां के मुलाजम टीचर सलाम अफसर साहबान उन्होंने इन्हों के श्रद्धांजलि समागम के सफोलियत की है। सो इन्हों को बोलते हुए सच्चे पातशाह के चरणों के अरदास बेनती करते हैं कि सच्चे पातशाह बीबी जसवीर कौर आपके चरणों के निवास बख्शिश करें। सो पिछले परिवार को पाना मनने का बात से उदम से ताकत बख्शिश करें। सो
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਤਾ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀ, ਭਾਰਤ ਤਖਸੀਲ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਘਰੇ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਹੌਸਲਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਬਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਖਾਤਾ ਪਾਈ ਸੌਂਗੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋਗ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜੋਗ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਰਨਾ ਔਰ ਜੀਵਨ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਸਿਰਫ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਐਸੀ ਆਸ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ, ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਣ ਚੱਕ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌੜ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਤਾ, ਤਾਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮਾਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਭਰਿਆ ਸਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖੀ, ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਕੀ, ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਰੱਖੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਾਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਖਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਤਖਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਟਦੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ, ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਡਿੱਗਦੇ, ਕਸਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਿਮਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ।
ਤਾਂ ਤਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ 23 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਲਟੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਘਰਾਜ ਰੱਲਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਸ਼ੀਲ ਮੇਲਾ ਇਸੇ ਚੱਕ ਕਲਿਆਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ, ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, 200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ, 19 ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੀ, ਇਹ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਜਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਆ ਜਿਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ PNB ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਭੈਣ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣਦਾ ਕਿ ਉਲਟ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਫਸਿਆ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਪਲਵਲ ਹੋਵੇ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਜੋੜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 2 ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਕਤ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁਟੇਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟੱਪਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਟੀਚਰਸ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓਗੇ। ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌੜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੱਕਰਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, PNB ਕੈਪਟਨ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ JS ਮਾਨ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਰਨਗੇ ਕੈਸੇ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੇ ਸਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲੇ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜੀਵ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੀਵ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਵਾਸੂ ਹੋਣਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 34ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਉੱਤੀ ਕੀਤੀ ਵਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀ ਪਤਾਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿੰਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਧਰਮਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਉਣੇ ਆ ਔਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੁਸਾਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲੋਕ ਦਮਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਸੀ ਮੌਤ
ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਔਰ ਤਗੜੇ ਹਿੱਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਵਿਛੜਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਤੇ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੋਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਵੀਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਕਾਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਆਏ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਐਸਮੈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਸ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੈਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਥ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਥ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੇ, ਚੁੱਕੇ ਸਭੋ ਆਸਰਾ ਕਿੱਡੇ ਸਭ ਸਰਾਉ, ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾਗੇ ਨਾ ਤਾਕੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਟ ਆਸਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦੀ 2-3 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁਖਮਈ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਰਾ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸੇ ਨੀਤ ਜਾਤ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਲਈ ਜਾਣ ਲਿਓੜੀ ਨੀਤ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, 2 ਧੀਆਂ, 2 ਨੇ, ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, 20 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਲੋਕੇ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਸ਼ਾਮਾ ਬੂਟਾ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਰਗ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਜਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰ ਅਦੁੱਤ ਵਰਤੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਇਸ ਭਾਣੇ ਮੰਨਣ ਜੋ ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ
मैं अपनी जथेबंदी वालों पूरे मैंबरों वालों बीबा जसवीर कौर नूं शरधा के फुल भेंट करता होया अपना स्थान ग्रहण करांगा। वाहिगुरू जी का खालसा